हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं भरत। अपनी यूट्यूब चैनल पर मैथ्स, रीजनिंग और बीजा विषयों पण शामिल है। हाल में आपने मैथ्सनो अभ्यास रनिंग है। तो चलो मित्रों, आपने मैथ्सना नवा टॉपिक विषयनी चर्चा करीशुं। तो चलो मित्रों, आज मैथ्सनी अंदर जोईशुं आपने घात अने घातांक, बरोबर। तो जो मित्रों घात अने घातांकनो आपने भाग नंबर 1 आज जोईशुं। एनी अंदर जो मित्रों आज आपने घात अने घातांक एटले शुं तेनी समजूती अने तेमां आवता नियमो आपने जोईशुं, बरोबर। तो चलो मित्रों, आपने स्टार्ट करिए। घात अने घातांक एटले शुं, बरोबर। तो जो मित्रों घात कोने कहेवाय अने आधार कोने कहेवाय, बरोबर। तो सौप्रथम आपने रकम जोईए। जो अहींया 2 ની 5 घात, तो 2 ने शुं कहेवाशे मित्रों? अहींया 2 ए आधार कहेवाशे। शुं कहेवाशे? आने आधार कहेवाशे। आ छे आधार अने आ उपर जे 5 छे एने घात कहेवाशे। शुं कहेवाशे? घात। तो जो मित्रों अहींया पण 4 ની 9 घात आ रीतना वंचाशे, बरोबर। तो 4 ए आधार छे, बरोबर। आने आधार कहेवाशे अने आने घात कहेवाशे, बरोबर। तो जो मित्रों हवे आना थोड़ा नियमो जोई लईए। तो चलो मित्रों, आपने सौप्रथम समजूती मेळवी लईए, बरोबर। पछी आपणे दाखला जोईशुं एटले सौथी सरळता रहेशे, बरोबर। तो चलो अहींया शुं कहे छे? जो 0 घात एटले के आधार कोईपण संख्या होय परंतु घातांक 0 होय तो जवाब 1 मळशे। तो जो मित्रों अहींया आधार केटलो छे? 4 अने घात केटलो छे? 0। तो एनो जवाब शुं मळशे? 1 मळशे, बरोबर। अहींया शुं छे? तो आधार 6 छे अने घात केटली छे? 0। तो जवाब शुं मळशे? 1, बरोबर। ए ज रीतना अहींया 9 आधार छे अने घातांक केटलो? 0। तो जवाब शुं मळशे? 1। अहींया 55 आधार छे अने घात केटलो छे? 0। तो जवाब शुं मळशे? 1। कोईपण संख्यानी घात 0 होय तो जवाब 1 मळशे। आ खास ध्यान राखवानुं छे, बरोबर मित्रों। चलो मित्रों, आपणे पॉइंट नंबर बीजो जोईए। शुं कहे छे? कोईपण संख्यानी 1 घात होय तो जवाब पोते संख्या पोते ज आवशे, बरोबर। तो जो मित्रों अहींया आधार 5 छे अने घात 1 छे, बरोबर। अहींया शुं कीधुं छे? कोईपण संख्यानी घात 1 होय तो जवाब पोते संख्या ज हशे, बरोबर। तो अहींया आधार 5 छे अने घात 1, तो आवुं होय तो संख्या पोते ज एटले के 5 ज आवशे, बरोबर। 8 ની 1 घात छे। अहींया शुं छे? 8 ની 1 घात, तो संख्या पोते एटले 8 ज आवशे, बरोबर। ए ज रीते अहींया 9 ની 1 घात छे, तो अहींया संख्या पोते जवाब आवशे, बरोबर। 25 ની 1 घात, तो अहींया संख्या पोते 25 छे, तो 25 जवाब आवशे, बरोबर। चालो पॉइंट नंबर 3, बरोबर। शुं कहे छे? आधार 1 होय अने घातांक कोईपण संख्या होय तो जवाब 1 मळशे। तो जो मित्रों अहींया आधार 1 छे परंतु घात केटलो छे? अहींया 5। तो 1 ની घात 5 छे, तो जवाब शुं आवशे? 1 ज आवशे, बरोबर। ए ज रीतना अहींया 1 ની 10 घात छे, तो जवाब 1 ज आवशे। आधार 1 होय, घात गमे एटली मोटी संख्या आपेली होय परंतु जवाब 1 ज आवशे, बरोबर। अहींया 1 નો 100 घात छे परंतु जवाब 1 ज आवशे, बरोबर। ए ज रीतना अहींया 1 ની 20 घात, तो जवाब शुं आवशे? जो मित्रों अहींया आपणे 1 ने 20 वखत गुणीए तो पण जवाब छेल्ले 1 ज आवशे, बरोबर। ए ज रीतना अहींया जो 1 ની 100 घात, तो 1 ने आपणे 100 वखत गुणीए, बरोबर। आ रीतना तो छेल्ले जवाब शुं मळशे? 1 ज मळे। तो जवाब आपणो 1 ज मळे, बरोबर। जो मित्रों अहींया आधार 0 छे, बरोबर, अने एनी घात 20 छे, तो जवाब शुं आवशे? 0 ज हशे, बरोबर। 0 आधार होय अने घात गमे एटली मोटी होय तो 0 ज आवशे जवाब। जो ए ज रीतना अहींया 0 ની 25 घात, तो जवाब शुं आवशे? 0। जो ए ज रीतना अहींया 0 आधार छे अने 0 ની 1000 घात, तो पण शुं जवाब आवशे? 0 ज, बरोबर। तो जो मित्रों आ चेप्टरनी अंदर 5 થી 6 नियमों छे। आ नियमों आपने दाखला गणवामां खूब ज उपयोगी थशे, बरोबर। तो सौप्रथम आपने नियमों जोई लीए, बरोबर। तो नियम 1 शुं कहे छे? जो आधार समान होय, शुं कहे छे? जो आधार समान होय अने गुणाकारनी निशानी होय तो घातांकनो सरवाळो थशे। जो मित्रों आधार एटले आपणे अगाऊ जोई गया छे 4 નો 2 घात, बरोबर। तो अहीं 4 ए शुं छे? आ आधार छे, बरोबर। 4 ए आधार ने 2 ए शुं छे? तो घातांक छे, बरोबर, घात। तो जो मित्रों अहींया जो आधार सरखा होय तो आपणे आधार 1 वखत लखीशुं अने 2 + 6 करीशुं, बरोबर। तो अहीं 4 ની 8 घात थशे। केटली? 8 घात। आधार समान होय अने गुणाकारनी निशानी होय तो घातनो सरवाळो थशे, बरोबर। तो अहींया ई रीतना आपणे कर्युं छे। जो अहींया जो
5ની 3 ઘાત ગુણ્યા 5ની 6 ઘાત બરાબર. તો અહીંયા આપણે એક વખત 5 લખીશું અને ઘાતનો સરવાળો કરીશું. 3 + 6 બરાબર 5ની કેટલી ઘાત થશે? તો 6 + 3 તો 9 થશે. 5ની 9 ઘાત બરાબર. એ જ રીતના અહીંયા જુઓ મિત્રો, 6ની 8 ઘાત ગુણ્યા 6ની 2 ઘાત. આધાર સરખો છે એટલે આધારને એક વખત લખીશું અને ઘાતને આપણે સરવાળો કરીશું. 8 + 2 બરાબર 6ની કેટલી થશે? તો 10 ઘાત થશે બરાબર. આ રીતના. ચાલો હવે નિયમ નંબર બીજો જોઈશું. તો જો મિત્રો આપણે નિયમ નંબર બીજો જોઈએ. શું કહે છે? સૌપ્રથમ વાંચીએ સૂચના. જો આધાર સરખા હોય અને ભાગાકારની નિશાની હોય તો ઘાતાંકોની બાદબાકી થશે. જો મિત્રો અહીંયા શું કહે છે? આધાર સરખા. જો આધાર અહીંયા 5 છે બરાબર અને ઘાતાંકો અલગ અલગ છે તો અહીંયા આધાર સરખા છે એટલે આધાર આપણે એક વખત લખીશું 5, 8 - 2 કરીશું બરાબર. તો જવાબ શું મળશે? અહીંયા 5ની 6 ઘાત. જો કઈ રીતના? તો જો મિત્રો અહીંયા 5/5 છે, આધાર સરખા છે અને ઘાત કેટલા અલગ અલગ છે બરાબર. તો અહીંયા જો મિત્રો આપણે શું કરીશું? ભાગાકાર. જો ઉપર 5 × 5 × 5 × 5 × 5 અને × 5 કેટલા છે? 1 2 3 4 5 6 7 અને 8 કરીશું બરાબર. જો ઉપર 8 કર્યા છે, નીચે કેટલા છે? 2. 5 × 5 બરાબર. તો હવે શું કરીશું આપણે? આ 5 આ 5 આ 5 આ 5 ઉડી જશે. તો રહેશે કેટલા મિત્રો? અહીંયા 1 2 3 4 5 6 બરાબર. તો કેટલી વખત રહેશે? 6 એટલે 5ની કેટલી? 6 ઘાત આવશે. તો આ રીતના આવશે બરાબર મિત્રો. જો એ જ રીતના અહીંયા જોઈએ. અહીંયા આધાર સરખા છે અને વચ્ચે નિશાની શેની છે? ભાગાકારની. તો 2ની 9 ઘાત, અહીંયા 2ની 3 ઘાત. તો આ રીતના હોય તો આપણે શું કરીએ છીએ? તો અહીંયા આધાર એક વખત લખીશું અને ઘાતને બાદબાકી કરવાની છે. 9 - 3 કરીશું બરાબર. તો અહીંયા કેટલો જવાબ આવશે? 2ની 6 ઘાત બરાબર. એ જ રીતના અહીંયા જુઓ મિત્રો, રકમ એટલે કે આધાર સરખા છે 3 3, પરંતુ અહીંયા જુઓ આધાર એક વખત લખીશું 5 - 4 કરીશું બરાબર. તો અહીંયા જવાબ કેટલો આવશે? 3ની 1 ઘાત. જો મિત્રો અહીંયા જુઓ, અહીંયા પણ આધાર સરખા છે પરંતુ ઘાતાંક અલગ છે બરાબર. તો એનો આપણે શું કરીશું? માઇનસ બરાબર. આધાર એક વખત લખીશું 6 - 3 કરીશું બરાબર. તો જવાબ કેટલો આવશે? 4ની 3 ઘાત બરાબર. આ રીતના. તો ચાલો મિત્રો, નિયમ નંબર 3 શું કહે છે? જો કૌંસ પરનો ઘાત આપેલ હોય તો તે બંનેનો ગુણાકાર કરવામાં આવશે બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા આપણે જોઈએ તો કૌંસની અંદરનો ઘાત અને બહારની ઘાતનો ગુણાકાર થશે બરાબર. તો 4 × 2 કરીશું તો 2નો અહીંયા 4 × 8 થશે એટલે 2ની 8 ઘાત થશે બરાબર. એ જ રીતના અહીંયા જુઓ મિત્રો, જો અહીંયા શું થશે? તો 2 3 × 5 બરાબર. તો અહીંયા બંને ઘાતનો ગુણાકાર થશે બરાબર. તો 5 × 15 થશે. એ જ રીતના અહીંયા 4ની 2 ઘાત છે બરાબર. અહીંયા ઘાતની પણ ઘાત એટલે 2 × 5 બરાબર. અહીંયા 5 દુ કેટલા થશે? 10 બરાબર. તો 4ની 10 ઘાત થશે બરાબર. તો આ રીતના. તો જો મિત્રો અહીંયા નિયમ નંબર 4 શું કહે છે? ઘાતની ઘાત, પરંતુ અહીંયા કૌંસ આપ્યો નથી બરાબર. તો આને કઈ રીતના આપણે ગણવાની છે? તો જો મિત્રો અહીંયા 2ની 3 ઘાતની 3 ઘાત, જો આ રીતના કૌંસ આપેલો હોય તો આપણે શું કરતા હતા? તો 2ની 3 × 3 કરતા હતા બરાબર. તો 2ની 9 ઘાત થતી હતી બરાબર. પરંતુ અહીંયા શું છે? તો 2ની 3ની 3 ઘાત કૌંસ આપ્યો નથી. તો આપણે શું કરીશું? આ જે ઉપર 3 છે એને 3 ઘાત આપણે 3 વડે ગુણીશું બરાબર. 3 × 3 × 3 બરાબર કેટલા થશે? 3 × 9 9 × 27 બરાબર. તો અહીં 2ની 27 ઘાત થશે બરાબર. અહીંયા શું છે? 3ની ઘાતની પણ ઘાત 2ની 3 ઘાત બરાબર. તો અહીંયા આપણે શું કરીશું? 3 2ની 3 ઘાત. તો આ 3 ઘાત છે એને આપણે 2ને ગુણવાની છે બરાબર. તો અહીંયા શું થશે? 3ની 2ને 3 વખત ગુણીશું. 2 × 2 બરાબર. 3 વખત ગુણીશું. તો અહીંયા 3ની કેટલી? 2 દુ 4 4 દુ 8
તો અહીંયા 3ની કેટલી 8 ઘાત થશે. ચાલો ત્રીજું ઉદાહરણ જોશો એટલે તમને 100% ખ્યાલ આવી જશે. જો મિત્રો અહીંયા ઘાતની પણ ઘાત છે એટલે 2ની 4 ઘાત અને ઘાતની કેટલી 3 ઘાત છે, બરાબર. તો અહીંયા આપણે શું કરવાનું છે, 2 તો લખવાના છે, પરંતુ અહીંયા 4ની 3 ઘાત છે એટલે આપણે 4 કેટલી વખત ગુણવું પડશે, 3 વખત. તો જો મિત્રો અહીંયા 4 × 4 × 4 કરીશું, કેટલી વખત 3, 4ની 3 ઘાત છે એટલે 4 ચોક 16, 16 ચોક 64, બરાબર. તો અહીંયા શું 2ની 64 ઘાત થશે, બરાબર. એ રીતના. તો ચાલો મિત્રો આપણે નિયમ નંબર 5 શું કહે છે, સૌપ્રથમ વાંચીએ. ભાગાકારની ઘાતનો નિયમ, ઋણ ઘાતને ધન ઘાત બનાવી શકાય. તો કઈ રીતના, જો મિત્રો અહીંયા 2ની 3 ઘાત છે પરંતુ કેવી ઋણ છે, તો એને આપણે ધન બનાવી હોય તો શું કરીશું, તો એને આપણે છેદમાં લઈ જશું, બરાબર. તો અહીંયા આપણે 1/2ની 3 ઘાત, તો અહીંયા ધન બની જશે, બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા આપણે 2ની ઋણ 4 ઘાત છે તો એને આપણે ધનમાં ફેરવવી હોય તો શું કરીશું, તો 2ની 4 ઘાત, બરાબર, છેદમાં લઈ જવું પડશે. જો અહીંયા 5ની ઋણ 4 ઘાત છે, 1/5ની 4 ઘાત, આ રીતના લખી શકાય, બરાબર. જો મિત્રો અહીંયા 3/4 કૌંસમાં 5 ઘાત છે, બરાબર. તો આને આપણે શું કરીશું, 3ની 5 ઘાત છેદમાં 4ની પણ 5 ઘાત, આ રીતના લખાય, બરાબર. જો મિત્રો અહીંયા પણ કૌંસમાં 6/7 કૌંસમાં 8 ઘાત, તો આને કઈ રીતના લખાશે, તો 6ની 8 ઘાત છેદમાં 7ની 8 ઘાત, આ રીતના લખાશે, બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા નિયમ શું કહે છે, આધાર સમાન હોય અને વચ્ચે બરાબર હોય તો ઘાત પણ સમાન જ હોય છે, બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા આધાર સમાન છે અને વચ્ચે બરાબરની નિશાની છે, તો આ ઘાત પણ કેવા હશે, સમાન જ હશે, બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા આપણે શું કરીશું, ઘાત એટલે કે આપણે આ રીતના લખી શકીએ, x = 2, બરાબર. એટલે કે આધાર સરખા હોય તો ઘાત પણ સરખા હોય છે, બરાબર. તો આપણે x = 2 લખી શકીએ, બરાબર. જો અહીંયા જો મિત્રો આધાર સરખા છે 5 અને અહીંયા શું છે, તો x + 2 = 3 છે, બરાબર. તો જો મિત્રો આપણે x શોધવું હોય તો x બરાબર, હવે 3 આ પ્લસ આ બાજુ આવી જાય 2 તો શું થશે, માઇનસ. તો x બરાબર શું થશે, 1, બરાબર. તો એ જ રીતના અહીંયા આધાર સરખા છે પરંતુ અહીંયા 6ની -1 ઘાત છે, અહીંયા 6ની 2 + 1 છે, બરાબર. તો આપણે અહીંયા શું કરીશું, -1 બરાબર 2 + x, બરાબર. તો આ બંને ઘાત સરખા જ કહેવાય. જો મિત્રો અહીંયા -1 આ એક્સને અલગ કરીશું અને 2 આ બાજુ આવી જશે તો -2 થશે, બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા માઇનસ માઇનસ પ્લસ થશે પરંતુ કેવા -3 થશે x, તો અહીંયા x નું મૂલ્ય કેટલું, -3 થશે, બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે ઘાત અને ઘાતાંકનો ભાગ નંબર 1 અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ. આની અંદર આપણે ખાલી નિયમો જ જોયા છે, બરાબર, અને નિયમો પણ જોવા જરૂરી હતા, બરાબર મિત્રો. હવે આપણે ઘાત અને ઘાતાંકની પેટર્ન નંબર 1 અહીંયા સ્ટાર્ટ કરીશું, બરાબર. તો ચાલો મિત્રો હવે મળીશું આપણે પેટર્ન નંબર 1ની અંદર. અને જો મિત્રો અમારો વિડીયો પસંદ આવે તો લાઇક અને શેર કરજો, તેમજ સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા ના મિત્રો. થેન્ક યુ.
તો ચાલો મિત્રો આપણે મેથ્સની અંદર આજે જોઈશું આપણે ઘાત અને ઘાતાંક બરોબર. એની અંદર આપણે પેટર્ન નંબર 3 જોઈશું. એ અગાઉ આપણે 1 થી 2 પેટર્ન જોઈ ગયા છે. તો આજે પેટર્ન નંબર 3 ની અંદર આપણે જોવાના છે આધાર અસમાન અને ઘાત સમાન હોય બરોબર. એ અગાઉ આપણે આધાર સમાન અને ઘાત અસમાન એ દાખલા આપણે પેટર્ન નંબર 2 ની અંદર જોઈ ગયા છે બરોબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. સૌપ્રથમ ક્વેશ્ચન નંબર 1 શું કહે છે રકમ વાંચીએ બરોબર. જો 2 ની 4 ઘાત ગુણ્યા 3 ની 4 ઘાત ગુણ્યા 5 ની 4 ઘાત બરોબર. તો આધાર અસમાન છે અને ઘાત સમાન છે બરોબર. તો ચાલો આપણે સૌપ્રથમ શું કરીશું, બ્રેકેટમાં 2 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 5 કરીશું બરોબર. હવે આ આધાર અસમાન છે અને ઘાત સમાન છે, તો ઘાતને આપણે એક વખત લખીશું 4 બરોબર. તો ચાલો હવે આનો ગુણાકાર કરીશું. 5 તરી 15, 15 દુ 30 બરોબર. તો અહીંયા 30 ની 4 ઘાત થશે બરોબર. તો જો મિત્રો અહીંયા આ જ આપણો ફાઇનલ જવાબ. કદાચ આગળ માંગ્યો જવાબ હોય તો જ આપણે 30 ને 4 વખત ગુણવાના છે. જેમ કે 30 ની 4 ઘાત છે તો અહીંયા 30 ગુણ્યા 30 ગુણ્યા 30 ગુણ્યા 30 બરોબર. 4 વખત કરીશું ગુણાકાર. ચાલો 3 તરી 9, 9 તરી 27, 27 તરી 81. તો જો મિત્રો અહીંયા 81 અને 0 કેટલા છે 1 2 3 4, તો 4 0 મૂકી દઈશું બરોબર. આ આપણો ફાઇનલ જવાબ બરોબર. તો ચાલો મિત્રો ક્વેશ્ચન નંબર બીજો જોઈએ. શું કહે છે, સૌપ્રથમ રકમ વાંચીએ બરોબર. જો અહીંયા 2 ની 5 ઘાત ગુણ્યા 4 ની 5 ઘાત ગુણ્યા 6 ની 5 ઘાત. તો અહીંયા આધાર શું છે, અસમાન છે અને ઘાત સમાન છે બરોબર. તો જો મિત્રો આપણે સૌપ્રથમ શું કરીશું, આધાર લખીશું 2 ગુણ્યા 4 ગુણ્યા 6 કરીશું બરોબર. બ્રેકેટમાં લખીશું. અને જો મિત્રો અહીંયા ઘાત સમાન છે તો ઘાત સમાન હોવાથી આપણે એક વખત લખીશું બરોબર. આખાની 5 ઘાત. ચાલો અહીંયા હવે આનો ગુણાકાર કરીશું. 6 ચોક 24, 24 દુ 48 થશે બરોબર. અહીંયા 48 ની 5 ઘાત. આ આપણો ફાઇનલ જવાબ બરોબર. 48 ની 5 ઘાત એ આપણો ફાઇનલ જવાબ. કદાચ આગળ માંગ્યા હોય તો જ આપણે લખવાનું. તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 3 જોઈશું. સૌપ્રથમ રકમ વાંચીએ શું કહે છે. તો ચાલો મિત્રો આપણે સૌપ્રથમ રકમ વાંચીએ શું કહે છે. જો અહીંયા 55 ની 0 ઘાત પ્લસ 5 ની 0 ઘાત પ્લસ 40 ની 0 ઘાત. જો મિત્રો અહીંયા આપણે એક ઉદાહરણ જોઈએ. જો અહીંયા 8 ની 0 ઘાત છે બરોબર. તો 8 એ શું છે, એ આધાર છે બરોબર. અને 0 શું છે, એક ઘાત છે બરોબર. તો જો મિત્રો આધાર ગમે એટલી મોટી રકમ હશે પરંતુ અહીંયા 0 ઘાત હોય તો જવાબ શું આવશે, 1 જ આવશે બરોબર. તો એ જ રીતના આપણે આ 3 દાખલાની અંદર ગણવાનો છે જવાબ બરોબર. તો ચાલો આપણે દાખલો સ્ટાર્ટ કરીએ. જો અહીંયા 55 આધાર છે અને 0 ઘાત છે બરોબર. 0 ઘાત હોય તો શું જવાબ આવશે, 1 બરોબર. ચાલો અહીંયા પણ 5 ની 0 ઘાત, 5 આધાર છે અને 0 ઘાત હોવાથી અહીંયા 1 જવાબ આવશે. અહીંયા પણ 40 આધાર અને 0 ઘાત, તો જવાબ 1 આવશે બરોબર. ચાલો અહીંયા પ્લસ છે એટલે સરવાળો કરીશું. 1 અહીંયા 3 આવશે બરોબર. આ આપણો ફાઇનલ જવાબ. તો ચાલો મિત્રો અહીંયા આપણે દાખલો નંબર 4 જોઈશું. સૌપ્રથમ રકમ વાંચીએ શું કહેશે. 400 ની 0 ઘાત ગુણ્યા 800 ની 0 ઘાત ગુણ્યા 1000 ની 0 ઘાત. તો જો મિત્રો આપણે અગાઉ જોઈ ગયા છે, જો ઘાત ગમે એટલી મોટી રકમ હશે પરંતુ 0 ઘાત હોય તો જવાબ શું આવશે, અહીંયા 1 જ આવશે બરોબર. ગુણ્યા અહીંયા 800 આધાર છે અને 0 ઘાત હોવાથી અહીંયા 1 જ જવાબ આવશે બરોબર. અહીંયા પણ 1000 આધાર અને 0 ઘાત, તો જવાબ શું આવશે, 1. ચાલો હવે ગુણાકાર કરી દઈએ. 1 ગુણ્યા 1, તો અહીંયા શું આવશે, 1 જ જવાબ આવશે બરોબર. આ આપણો ફાઇનલ જવાબ. ચાલો એ જ રીતના ક્વેશ્ચન નંબર 5 જોઈશું. તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 5 જોઈએ. શું કહે છે, 200 ની 0 ઘાત પ્લસ 500 ની 0 ઘાત પ્લસ 300 ની 0 ઘાત બરોબર. તો અહીંયા શું જવાબ આવશે મિત્રો, જો 0 ઘાત હોય અને આધાર ગમે એટલી મોટી રકમ હશે તો જવાબ 1 આવશે બરોબર. અહીંયા 500 ની 0 ઘાત, તો જવાબ શું આવશે, 1. અહીંયા પણ 1 આવશે બરોબર. તો ચાલો અહીંયા જવાબ શું આવશે, પ્લસ હોવાથી અહીંયા 3 આવશે બરોબર. આ આપણો ફાઇનલ જવાબ. તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 6 જોઈએ. શું કહે છે, સૌપ્રથમ રકમ વાંચીએ. 55 ની 1 ઘાત પ્લસ 5 ની 1 ઘાત પ્લસ 40 ની 1 ઘાત બરોબર. જો મિત્રો અહીંયા 1 ઘાત છે બરોબર અને સમાન ઘાત છે, આધાર અસમાન છે. તો જો મિત્રો અહીંયા શું છે, જો અહીંયા 55 ની 1 ઘાત કીધું છે બરોબર. તો અહીંયા 55 શું છે, એ આધાર છે અને 1 શું છે, એ ઘાત છે બરોબર. તો જો મિત્રો આપણે આધાર અહીંયા ગમે એટલી મોટી રકમ હશે પરંતુ 1 ઘાત હશે તો આધાર પોતે જ જવાબ હશે બરોબર. આધાર, તો જો મિત્રો અહીંયા જુઓ
તો અહીં જો 55 એ શું છે? આધાર છે અને એક ઘાત છે, બરોબર. જો કોઈ પણ રકમની એક ઘાત હોય તો સંખ્યા પોતે જ એટલે કે આધાર પોતે જ જવાબ હશે, બરોબર. અહીંયા 55 હશે, અહીંયા 5 એ આધાર છે અને એક ઘાત, તો સંખ્યા પોતે આવશે, બરોબર. અહીંયા પણ 40 એ શું છે? આધાર અને ઘાત 1 છે, બરોબર. ઘાત 1 હોય તો આધાર પોતે જ આવશે જવાબ, બરોબર. તો અહીંયા 40, બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આનો સરવાળો કરી લઈશું, બરોબર. 55 + 60 ને 40 100, બરોબર. તો 100 એ શું થઈ ગયો? આપણો ફાઇનલ જવાબ, બરોબર. ચાલો એ જ રીતના અહીંયા જોઈએ, જો 200 ની એક ઘાત તો આધાર કોણ છે? 200, તો 200 જ આવશે, બરોબર. ચાલો અહીંયા 300 ની એક ઘાત તો આધાર પોતે કોણ છે? 300, તો 300 આવશે. અહીંયા 500 ની એક ઘાત તો અહીંયા 500 પોતે આવશે, બરોબર. કેમ કે કોઈ પણ રકમની એક ઘાત હોય તો આધાર પોતે જ જવાબ હશે, બરોબર. તો ચાલો આનો સરવાળો કરી દઈશું. 500 ને 500 1000, બરોબર. તો અહીંયા જો મિત્રો 1000 એ શું છે? આપણો ફાઇનલ જવાબ, બરોબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 8 જોઈશું. શું કહે છે? સૌપ્રથમ રકમ જોઈએ, 2 ની એક ઘાત ગુણ્યા 4 ની એક ઘાત ગુણ્યા 3 ની એક ઘાત. તો જો મિત્રો અહીંયા 2 ની એક ઘાત છે, બરોબર. તો કોઈ પણ રકમની એક ઘાત હોય તો સંખ્યા પોતે જ આવશે, બરોબર. અહીંયા પણ 4 ની એક ઘાત તો આધાર પોતે જ આવશે. અહીંયા 3 ની એક ઘાત તો આધાર 3 છે તો રકમ પોતે જ આવશે, બરોબર. તો ચાલો મિત્રો આનો આપણે ગુણાકાર કરી દઈશું, બરોબર. તો જો મિત્રો 4 તરી 12, 12 દુ 24, બરોબર. 24 એ શું છે? આપણો ફાઇનલ જવાબ, બરોબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 9 જોઈએ. શું કહે છે? સૌપ્રથમ રકમ વાંચીએ, a ની 6 ઘાત ગુણ્યા b ની 6 ઘાત, બરોબર. તો જો મિત્રો અહીંયા આધાર અસમાન છે અને ઘાત સમાન છે, બરોબર. તો આપણે સૌપ્રથમ શું કરીશું? બ્રેકેટમાં a ગુણ્યા b કરી દઈશું, બરોબર. અને અહીંયા ઘાત સમાન છે તો એક વખત લખીશું. તો ચાલો મિત્રો અહીંયા આપણે શું કરીશું? ab આખા કૌંસનું 6 ઘાત, આ આપણો ફાઇનલ જવાબ, બરોબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 10 જોઈએ. સૌપ્રથમ રકમ વાંચીએ. શું કહે છે? જો અહીંયા 25 ની 3 ઘાત ભાગ્યા 5 ની 3 ઘાત, બરોબર. અહીંયા ઘાત સમાન છે અને આધાર અસમાન, તો આપણે શું કરીશું? અહીંયા અને ભાગાકારની નિશાની છે, બરોબર. તો 25 ભાગ્યા 5 કરીશું, બરોબર. ચાલો હવે ઘાત સરખા છે એટલે એક વખત લખીશું. ચાલો 5 ના ઘડિયામાં 25 આવે છે, બરોબર. 5 5 25 એટલે તો અહીંયા 5 ની 3 ઘાત, આ આપણો ફાઇનલ જવાબ, બરોબર. જો મિત્રો આ જ જવાબ છે, છતાં પણ જો તમારી જોડે માંગ્યો હોય તો આપણે 5 નો ઘન બરાબર 5 ને 3 વખત ગુણવાના છે, બરોબર. 5 ગુણ્યા 5 બરાબર કેટલા થશે? 5 5 25 ને 25 5 125, આ આપણો ફાઇનલ જવાબ, બરોબર. માંગ્યો હોય તો જ આ આપણે ગણવાનો. ચાલો એ જ રીતના ક્વેશ્ચન નંબર, તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 11 જોઈએ. 8 ની 2 ઘાત ભાગ્યા 2 ની 2 ઘાત, બરોબર. તો જો મિત્રો અહીંયા આપણે આધાર અસમાન છે અને ઘાત સમાન છે તો આપણે બ્રેકેટમાં 8 ભાગ્યા 2 કરી દઈશું, બરોબર. અને ઘાત સમાન છે એટલે એક વખત લખીશું. ચાલો 2 ના ઘડિયામાં 8 આવે છે એટલે 4 દુ 8, તો અહીંયા 4 ની 2 ઘાત થશે, બરોબર. જો આ જ આપણો જવાબ કદાચ માંગ્યો હોય તો આપણે આનો ગુણાકાર કરવાનો છે. 4 ની 2 ઘાત એટલે 4 ગુણ્યા 4, 2 વખત ગુણવાના છે, બરોબર. તો 4 ચોક 16 એ આપણો શું થઈ જશે? ફાઇનલ આન્સર. તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 12 જોઈએ. શું કહે છે? સૌપ્રથમ રકમ વાંચીએ, બરોબર. જો અહીંયા 2/5 અને આખા કૌંસની 3 ઘાત ભાગ્યા 3/4 અને આખા કૌંસની 3 ઘાત, બરોબર. અને ભાગાકારની નિશાની છે. તો જો મિત્રો અહીંયા આપણે સૌપ્રથમ શું કરીશું? બ્રેકેટમાં 2/5 ભાગ્યા 3/4 કરીશું. કેમ કે અહીંયા આધાર અસમાન છે, બરોબર. અને ઘાત સમાન છે તો ઘાતને આપણે એક વખત અહીંયા લખીશું, બરોબર. ચાલો મિત્રો આવી રકમ હોય તો આપણે એને ગુણાકારમાં ફેરવીએ, બરોબર. ભાગાકારને ગુણાકારમાં ફેરવતા અહીંયા શું થશે? અહીંયા વ્યસ્ત પ્રમાણ થઈ જશે, બરોબર. અહીંયા વ્યસ્ત પ્રમાણ થતાં 4 ઉપર જશે અને 3 નીચે આવી જશે, બરોબર. ઉપર 3 ની ઘાત. ચાલો હવે જે ઉડે તે ઉડાડી દઈએ. જો મિત્રો અહીંયા કોઈ ઉડે એવી રકમ છે નહીં તો આપણે ગુણાકાર કરી દઈશું. ગુણાકાર હોય તો મિત્રો ઉપરના ઉપર સાથે ગુણાકાર અને નીચેના સાથે ગુણાકાર થશે, બરોબર. તો ઉપર 4 દુ 8 થશે, 5 તરી 15, બરાબર. અહીંયા કોઈ ઉડેવી છે નહીં તો આ જ આપણો ફાઇનલ જવાબ, બરોબર. આખાની 3 ઘાત, બરોબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 13 જોઈએ. સૌપ્રથમ રકમ વાંચીએ. શું કહે છે અહીંયા? જો મિત્રો 8/9 અને કૌંસની આખાની 6 ઘાત ગુણ્યા
3/4 અને કૌંસની 6 ઘાત બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા ગુણાકાર છે અને આધાર અસમાન છે અને ઘાત સમાન છે બરાબર. તો આપણે સૌપ્રથમ શું કરીશું, બ્રેકેટમાં લખીશું બરાબર. 8/9 ગુણ્યા 3/4 થશે બરાબર. ઘાત સરખા છે એટલે આપણે અહીંયા એક વખત લખીશું બરાબર ઘાત. ચાલો હવે શું કરીશું, જો મિત્રો કોઈ ઉડે તો ઉડાડી દઈએ. અહીંયા 3 તરી 9 થશે અને 4 દુ 8 થશે બરાબર. તો જો મિત્રો ઉપર કેટલા બચે છે 2, નીચે તો 3 બરાબર. તો આખા કૌંસની 6 ઘાત. જો મિત્રો આ જ આપણો ફાઇનલ જવાબ. કદાચ તમારી જોડે માંગ્યા હોય તો જ આપણે આનો જવાબ લખવાનો છે. આનો ગુણાકાર કરીશું 2/3 આખાની 6 ઘાત. તો જો મિત્રો અહીંયા 2 ને 6 વખત ગુણાકાર કરીશું બરાબર. 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 બરાબર. 1 2 3 4 5 6. ચાલો એ જ રીતને 3 ને પણ 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 બરાબર. ચાલો કેટલી વખત છે 6 વખત. 1 2 3 4 5 6 બરાબર. ચાલો હવે શું કરીશું, આનો ગુણાકાર કરીશું. 2 દુ 4, 4 દુ 8, 8 દુ 16, 16 દુ 32, 32 દુ 64 બરાબર. તો અહીંયા આવશે 64. ચાલો 3 તરી 9, 9 તરી 27, 27 તરી 81. હવે 3 તરી 9, ચાલો 81 ગુણ્યા 9 કરીએ તો જવાબ શું આવશે, જો અહીંયા 9 એકા 9 બરાબર. 88 64 8 9 72 એટલે 729. 729 જવાબ આવશે બરાબર. આ આપનો ફાઇનલ જવાબ. તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 14 જોઈએ. શું કહે છે, સૌપ્રથમ રકમ વાંચીએ. 2/3 કૌંસની આખાની 4 ઘાત બરાબર ગુણ્યા 9/8 અને કૌંસની 4 ઘાત. તો જો મિત્રો અહીંયા પણ આધાર અસમાન છે અને ઘાત સરખા છે તો આપણે શું કરીશું, બ્રેકેટમાં 2/4 ગુણ્યા 9/8 કરી દઈશું બરાબર. ચાલો અહીંયા ઘાત સરખા છે તો આપણે એક વખત લખીશું 4. ચાલો અહીંયા કદાચ જે ઉડે તો ઉડાડી દઈશું. ચાલો અહીંયા 3 તરી 9 થશે અને 4 દુ 8. તો જો મિત્રો અહીંયા શું થશે, ઉપર કેટલા બચશે 3, નીચે 4 બરાબર. અને આખા કૌંસની 4 ઘાત બરાબર. આ જ આપણો ફાઇનલ જવાબ. છતાં પણ જો મિત્રો તમારી જોડે માગ્યો હોય આનો જવાબ તો આપણે શું કરીશું, 3/4 આખા કૌંસની 4 ઘાત. તો આપણે આનો ગુણાકાર કરીશું 3 ને 4 વખત. 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 બરાબર. અને છેદમાં 4 ને પણ 4 વખત. 4 ગુણ્યા 4 ગુણ્યા 4 ગુણ્યા 4. ચાલો હવે ગુણાકાર કરીશું. 3 તરી 9, 9 તારી 27, 27 તારી 81 બરાબર. ચાલો અહીંયા 81. 4 ચોક 16, 16 ચોક 64, 64 ચોક કેટલા થશે 64 ગુણ્યા 4. ચાલો 4 ચોક 16 નો 6 વધી 1, 100 ચોક 24 ને 25 બરાબર. તો અહીંયા 256 થશે બરાબર. આ આપણો ફાઇનલ જવાબ. તો ચાલો મિત્રો આપણે ઘાત અને ઘાતાંકની પેટર્ન નંબર 3 ની અંદર આપણે જોઈ ગયા આધાર અસમાન અને ઘાત સમાન હોય એ બરાબર. હવે જો મિત્રો આપણે પેટર્ન નંબર 4 ની અંદર મળીશું. અને જો મિત્રો અમારો વિડીયો પસંદ આવે તો લાઇક અને શેર કરજો, તેમજ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા ના મિત્રો. થેન્ક યુ. તો જો મિત્રો આજે મેથ્સની અંદર આપણે જોઈશું ઘાત અને ઘાતાંક બરાબર. એની અંદર પેટર્ન નંબર 4 જોઈશું. એ અગાઉ આપણે 1 થી 3 પેટર્ન જોઈ ગયા છે બરાબર. તો આજે પેટર્ન નંબર 4 ની અંદર આપણે ઘાત અને ઘાતાંકના મિશ્ર દાખલા જોઈશું બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે સૌપ્રથમ ઉદાહરણ જોઈએ. તો ચાલો આપણે સૌપ્રથમ રકમ વાંચીએ. શું કહે છે, જો અહીંયા કૌંસની અંદર 2/15 ઘાત ભાગ્યા 2/10 ઘાત કૌંસ પૂરો ગુણ્યા 2/4 ઘાત બરાબર. તો જો મિત્રો આપણે નિયમ અનુસાર સૌપ્રથમ આપણે શું કરીશું, અહીંયા 2 નિશાની છે બરાબર. જો આપણે સૌપ્રથમ ભાગાકાર કરીએ, પછી ગુણાકાર, પછી સરવાળો, પછી બાદબાકી બરાબર. એ નિયમ અનુસાર આપણે ચાલીશું બરાબર. તો ચાલો અહીંયા આપણે સૌપ્રથમ આ પદ લઈશું. જો અહીંયા 2/15 ઘાત ભાગ્યા 2/10 ઘાત બરાબર ગુણ્યા 2/4 ઘાત. જો મિત્રો હવે અહીંયા શું છે, જો અહીંયા બંને આધાર સરખા છે બરાબર અને વચ્ચે નિશાની છે નહીં ભાગાકારની, ઘાતની બાદબાકી થશે બરાબર. તો અહીંયા આપણે આધાર એક વખત લખીશું અને ઘાતની બાદબાકી થશે બરાબર. 15 - 10 કરીશું ગુણ્યા 2/4 ઘાત. ચાલો અહીંયા 15 માંથી 10 માઇનસ થતાં અહીંયા 5 રહેશે બરાબર ગુણ્યા 2/4 ઘાત. તો જો મિત્રો અહીંયા પણ આ પદ જોશો તો અહીંયા પણ બંને આધાર સરખા છે બરાબર.
અને વચ્ચે નિશાની ગુણાકારની છે, બરાબર. તો આપણે નિયમમાં શું જોયું હતું કે જો બંને આધાર સરખા હોય અને ગુણાકારની નિશાની હોય તો ઘાતનો સરવાળો થશે, બરાબર. તો અહીંયા આધાર એક વખત લખીશું, 5 + 4 કરીશું, બરાબર. ચાલો 5 + 4 9 થશે, બરાબર. આ આપણો ફાઇનલ જવાબ, 2 ની 9 ઘાત આ આપણો ફાઇનલ જવાબ. તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 2 જોઈએ. સૌપ્રથમ રકમ વાંચીએ શું કહે છે. જો અહીંયા મોટો કૌંસ આપ્યો છે એની અંદર નાનો કૌંસની અંદર 5 ની 2 ઘાત અને કૌંસની 3 ઘાત, બરાબર, ગુણ્યા 5 ની 6 ઘાત, મોટો કૌંસ પૂરો ભાગ્યા 5 ની 4 ઘાત. તો જો મિત્રો અહીંયા આપણે શું કરવાનું છે, સૌપ્રથમ તો આ કૌંસની ઘાત હોય તો કૌંસની ઘાતનો ગુણાકાર થશે, બરાબર. તો અહીંયા આપણે 2 ગુણ્યા 3 કરીશું ગુણ્યા 5 ની 6 ઘાત, બરાબર, ભાગ્યા 5 ની 4 ઘાત. તો જો મિત્રો અહીંયા 3 દુ કેટલા થશે, 6 ગુણ્યા 5 ની 6, બરાબર, ભાગ્યા 5 ની 4 ઘાત. તો જો મિત્રો આ બાજુથી ગણશો તોય જવાબ સરખો આવશે અને આ બાજુથી ગણશો તો પણ જવાબ સરખો જ આવશે, બરાબર. તો જો મિત્રો આપણે સૌપ્રથમ કોઈ બી બાજુથી ગણીએ. ચાલો આ બાજુથી ગણી લઈએ. ચાલો અહીંયા આધાર સરખા છે, બરાબર. આ પદ ગણીએ તો આધાર સરખા છે અને વચ્ચે નિશાની છે ની છે ગુણાકારની, તો ઘાતનો સરવાળો થશે, બરાબર. તો આપણે આધાર એક વખત લખીશું એટલે 6 + 6 થશે, બરાબર, ભાગ્યા 5 ની 4 ઘાત. ચાલો અહીંયા 6 6 12 થશે, ભાગ્યા 5 ની 4 ઘાત. જો મિત્રો અહીંયા આ પદની અંદર પણ આધાર સરખા છે અને નિશાની શેની છે તો ભાગાકારની, બરાબર. જો આધાર સરખા હોય અને વચ્ચે નિશાની ભાગાકારની હોય તો ઘાતની બાદબાકી થશે, બરાબર. તો આધાર એક વખત લખીશું, 12 - 4 થશે, બરાબર. તો ચાલો અહીંયા 12 માંથી 4 બાદ કરીએ તો કેટલા રહેશે મિત્રો, અહીંયા 8, બરાબર. 5 ની 8 ઘાત એ આપણો ફાઇનલ જવાબ, બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 3 જોઈએ. સૌપ્રથમ રકમ વાંચીએ શું કહે છે. જો અહીંયા કૌંસની અંદર 49 ની 2 ઘાત ગુણ્યા અહીંયા 7 ની 8 ઘાત ભાગ્યા 343 ની 3 ઘાત, બરાબર. જો મિત્રો આ રકમની અંદર જુઓ આ કોઈ સંખ્યાનો વર્ગ છે, બરાબર. તો આપણે અહીંયા સૌપ્રથમ શું કરીશું, વર્ગમાં કરી દઈશું. આ 49 એ 7નો વર્ગ છે, બરાબર, અને આખા કૌંસની 2 ઘાત ગુણ્યા અહીંયા 7 ની 8 ઘાત ભાગ્યા, જો મિત્રો અહીંયા 343 એ 7નો ઘન છે, બરાબર. ચાલો ઉપર આખા કૌંસની 3 ઘાત. જો મિત્રો આ રીતના કૌંસની ઘાતનો ઘાત હોય તો ઘાતનો ગુણાકાર થશે, બરાબર. તો અહીંયા 2 ગુણ્યા 2 થશે ગુણ્યા 7 ની 8 ઘાત ભાગ્યા અહીંયા પણ જો મિત્રો ઘાતની ઘાત એટલે કે કૌંસની ઘાતનો ગુણાકાર થશે એટલે 3 ગુણ્યા 3 થશે, બરાબર. ચાલો હવે ગુણાકાર કરીશું ઘાતનો, 2 દુ 4 ગુણ્યા 7 ની 8 ઘાત ભાગ્યા, જો મિત્રો અહીંયા 3 તરી 9 થશે, બરાબર. ચાલો અહીંયા જો મિત્રો અહીંયા ભાગાકાર અને ગુણાકાર અહીંયા કોઈ પણ પદ પહેલાં લેશો તો સરખો જવાબ આવશે, બરાબર. તો આપણે સૌપ્રથમ આ પદ લઈએ ગુણાકારનું જ, આમ તો ભાગાકારનું લેવાય છતાં પણ આપણે આ લઈએ, બરાબર. ચાલો અહીંયા આધાર સરખા છે, બરાબર મિત્રો. આધાર સરખા છે અને વચ્ચે નિશાની ગુણાકારની છે તો શું થશે, તો ઘાતનો સરવાળો થશે અને આધાર એક વખત લખીશું 7, 4 + 8 થશે, બરાબર, ભાગ્યા 7 ની 9 ઘાત. ચાલો અહીંયા 8 + 4 તો અહીંયા 12 થઈ ગયા ભાગ્યા 7 ની 9 ઘાત. જો મિત્રો અહીંયા પણ આ પદની અંદર જો બંને આધાર સરખા છે અને વચ્ચે નિશાની છે નહીં તો ભાગાકારની, બરાબર. ભાગાકારની નિશાની હોય તો ઘાતની બાદબાકી થશે એટલે આધાર એક વખત લખીશું, 12 - 9, બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા 12 માંથી 9 બાદ કરતાં આપણે મળે છે 3, બરાબર. આ આપણો ફાઇનલ જવાબ, બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 4 જોઈએ. સૌપ્રથમ રકમ વાંચીએ શું કહે છે. જો મિત્રો અહીંયા કૌંસની અંદર 3 ની 8 ઘાત ભાગ્યા 3 ની 6 ઘાત આખા કૌંસની 5 ઘાત, બરાબર, ગુણ્યા 3 ની -4 ઘાત, બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે સૌપ્રથમ શું કરીશું, આ પદ લઈશું, બરાબર. ચાલો અહીંયા આધાર સરખા છે 3 અને વચ્ચે નિશાની ભાગાકારની છે, બરાબર. તો ઘાતની બાદબાકી થશે તો આધાર આપણે એક વખત લખીશું, 8 - 6 થશે, બરાબર, અને આખા કૌંસની 5 ઘાત લખીશું ગુણ્યા 3 ની -4 ઘાત. તો જો મિત્રો અહીંયા
8માંથી 6 બાદ કરતાં કેટલા રહેશે 2 બરાબર અને આખા કૌંસની 5 ઘાત ગુણ્યા અહીંયા 3 ની -4 ઘાત બરાબર। ચાલો મિત્રો અહીંયા ઘાતની ઘાતનો ગુણાકાર થશે એટલે જો મિત્રો અહીંયા 2 ગુણ્યા 5 થશે ગુણ્યા 3 ની -4 ઘાત બરાબર। ચાલો અહીંયા 5 દુ 10 થશે બરાબર ગુણ્યા 3 ની -4 ઘાત। તો જો મિત્રો અહીંયા નિશાની શેની છે ગુણાકારની બરાબર અને આધાર સરખા છે તો ઘાતનો સરવાળો થશે બરાબર। તો જો મિત્રો અહીંયા આધાર એક વખત લખીશું અને ઉપર 10 પ્લસ -4 કરવા પડશે બરાબર। તો ચાલો મિત્રો હવે આપણે શું કરીશું 10 પ્લસ માઇનસ થઈ જશે બરાબર એટલે 10માંથી 4 બાદ કરીશું તો અહીંયા રહેશે કેટલા 6 બરાબર। આ આપનો ફાઇનલ જવાબ। તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 5 જોઈએ। સૌપ્રથમ રકમ વાંચીએ શું કહે છે જો 6 ની -1 ઘાત ભાગ્યા કૌંસની અંદર 1/12 આખા કૌંસની -1 ઘાત ગુણ્યા 50/30 બરાબર। તો જો મિત્રો હવે આપણે અહીંયા શું કરીશું આ 0 કટ થઈ જશે એટલે રહેશે કેટલા 5/3 બરાબર। અને જો મિત્રો આપણે પેટર્ન નંબર 1 ની અંદર આના બધા જ નિયમો આપ્યા છે બરાબર એ જોઈ લેજો। જો 6 ની -1 ઘાત છે તો આપણે પ્લસ કરવા માટે શું કરીશું માઇનસને પ્લસ કરવા માટે છેદમાં લઈ જશું 6 ને તો પ્લસ થઈ જશે બરાબર ભાગ્યા અહીંયા પણ -1 ઘાત છે તો અહીંયા વ્યસ્ત કરવું પડશે 12 ઉપર જશે અને 1 નીચે આવી જશે બરાબર એટલે માઇનસ નીકળી જશે। તો જો મિત્રો અહીંયા 1 ઘાત છે તો આપણે લખવાની કંઈ જરૂર નહીં બરાબર છતાં પણ લખવું હોય તો લખી દઈએ। ચાલો અહીંયા 5/3 રહેશે બરાબર। જો મિત્રો હવે શું કરીશું જો અપૂર્ણાંકમાં કોઈ પણ રકમ હોય કાં તો પછી આ અંશ અને છેદવાળા દાખલા હોય તો આપણે શું કરીશું અહીંયા બાજુમાં ગુણાકાર હોય તો અહીંયા પણ ગુણાકારમાં ફેરવી દઈશું બરાબર। તો જો મિત્રો અહીંયા આપણે ભાગાકારને આપણે શું કરીશું ગુણાકારમાં ફેરવતા આ ચેન્જ થઈ જશે વ્યસ્ત થઈ જશે 12 1 ઉપર જશે ને 12 નીચે આવી જશે બરાબર વ્યસ્ત પ્રમાણ થઈ જશે ગુણ્યા 5/3 ઘાત। ચાલો હવે ગુણાકાર છે એટલે ઉપરનો ગુણાકાર ઉપર સાથે અને નીચે ગુણાકાર નીચેના સાથે બરાબર। ચાલો 5 × 5 ઉપર આવશે નીચે 12 તારી કેટલા થશે તો જો મિત્રો 72 ગુણ્યા 3 કરીશું તો 3 દુ 6 7 તારી 21 એટલે કેટલા થશે 216 બરાબર। આ આપનો ફાઇનલ જવાબ બરાબર। તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 7 જોઈશું શું કહે છે રકમ વાંચીએ જો કૌંસની અંદર 1/2 આખા કૌંસની 2 ઘાત પ્લસ કૌંસની અંદર 2 ની 3 ઘાત આખા કૌંસની 1 ઘાત બરાબર। તો જો મિત્રો અહીંયા આપણે શું પ્લસ છે બરાબર। તો જો મિત્રો આપણે સૌપ્રથમ શું કરીશું અહીંયા કૌંસ છોડીએ એટલે ઉપર 1 ની 2 ઘાત અને નીચે 2 ની 2 ઘાત પ્લસ અહીંયા 2 ની ઉપર 1 ઘાત અને નીચે 3 ની 1 ઘાત બરાબર। ચાલો અહીંયા 1 × 1 થશે નીચે 2 ની 2 ઘાત એટલે 4 થશે બરાબર પ્લસ ઉપર 2 × 2 અને નીચે 3 × 3। જો મિત્રો હવે શું કરવાનું છે અહીંયા પ્લસની નિશાની કે માઇનસની નિશાની હોય તો જો અપૂર્ણાંકમાં આ રીતના રકમ હોય એટલે કે અંશ છેદવાળા દાખલા હોય તો આપણે અને પ્લસ માઇનસની નિશાની હોય તો છેદ સરખા કરવા પડશે બરાબર। તો ચાલો મિત્રો 4ના ઘડિયામાં પણ 12 આવશે અને 3ના ઘડિયામાં પણ 12 આવશે બરાબર 4 તરી 12। તો અહીંયા શું કરીશું અહીંયા 4 તરી 12 કરીશું અહીંયા 3 ચોક 12 બરાબર। તો ઉપર પણ 4 વડે ગુણવા પડશે બરાબર અહીંયા 3 વડે। તો જો મિત્રો અહીંયા 3 × 3 થશે નીચે 4 તરી 12 પ્લસ ઉપર 4 દુ 8 થશે અને અહીંયા 4 તરી 12 બરાબર। તો જો મિત્રો અહીંયા છેદ સરખા થઈ ગયા હવે ઉપર સરવાળો થશે 3 + 8 છેદમાં એક જ વખત હવે 12 લખીશું બરાબર। ચાલો 8 અને 9 10 11 બરાબર। તો અહીંયા ઉપર 11 આવશે અને છેદમાં 12 આ આપનો ફાઇનલ જવાબ। તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 9 જોઈએ શું કહે છે સૌપ્રથમ રકમ વાંચીએ। જો મિત્રો અહીંયા 2/3 પ્લસ 3/3 બરાબર પ્લસ મોટા કૌંસની અંદર 8/6 પ્લસ 16/12 આખું કૌંસ પૂરો બરાબર। તો જો મિત્રો અહીંયા સૌપ્રથમ શાંતિથી જોવાનું છે અહીંયા પ્લસની નિશાની છે
અને અહીં બંને જગ્યાએ છેદ સરખા છે. તો જો મિત્રો આ પણ છેદ સરખા થઈ શકે, બરાબર. કેમ કે જો માઇનસ કે પ્લસની નિશાની હોય તો છેદ સરખા કરવા સમછેદી બનાવવું જરૂરી છે, બરાબર. તો અહીંયા 6 અને 12 છે, તો અહીંયા છેદ સરખા થઈ શકે. તો જો મિત્રો આપણે સૌપ્રથમ સમછેદી બનાવવાની કોશિશ કરીશું. 2/3 પ્લસ 3/3, બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા આપણે શું કરીશું, અહીંયા 8 છે અને 6, બરાબર. તો અહીંયા 6 ને આપણે 3 દુ 6 કરીશું, બરાબર. તો ઉપર શું કરીશું, 4 દુ 8, બરાબર. અહીંયા 3 દુ થયા તો ઉપર 4 દુ 8 થયા, બરાબર. તો આ બે નીકળી જશે. ચાલો અહીંયા ઉપર 16, તો અહીંયા 3 કઈ રીતના આવશે, તો 4 તરી 12, બરાબર. તો ઉપર 4 ચોક 16 કરવું પડશે, બરાબર. તો આ 4 નીકળી જાય તો રહેશે કેટલા, અહીંયા છેદ સરખા આપણને મળી જશે. હવે તો ચાલો મિત્રો આપણે 2/3 પ્લસ 3/3 પ્લસ જો અહીંયા 4/3 છે પ્લસ અહીંયા 4/3 મળે છે, બરાબર. તો જો મિત્રો સમછેદી થઈ ગયા એટલે કે સરખા છેદ થઈ ગયા, બરાબર. હવે શું કરીશું, આ છેદને એક જ વખત લખીશું, બરાબર. સૌપ્રથમ સરવાળો થશે 2 + 3 + 4 + 4, બરાબર. ચાલો છેદમાં એક વખત 3 લખીશું. 4 × 8, 10 ને 13, બરાબર. તો અહીંયા 13/3 આ આપનો ફાઇનલ જવાબ, બરાબર. આ કટ થાય એવા નહીં તો જવાબ આપનો આ જ રહેશે, બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 10 જોઈએ શું કહે છે. સૌપ્રથમ રકમ વાંચીએ. જો અહીંયા કૌંસની અંદર 4/3 આખા કૌંસની 7 ઘાત ગુણ્યા અહીંયા કૌંસની અંદર 4/3 આખા કૌંસની 3 ઘાત ભાગ્યા કૌંસની અંદર 3 આખા કૌંસની 6 ઘાત, બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા છેદ સરખા છે, નિશાની 2 છે, તો આપણે સૌપ્રથમ શું કરીશું, આ નિશાની પણ લઈ શકીએ. તો આપણે સૌપ્રથમ ગુણાકારની અહીંયા લઈએ, બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા છેદ સરખા હોય અને ગુણાકારની નિશાની હોય તો ઘાતનો સરવાળો થશે, બરાબર. તો આપણે આધાર એક વખત લખીશું 4/3 અને 7 + 3 ઘાતનો સરવાળો થશે, બરાબર. ભાગ્યા 4/3 આખા કૌંસની 6 ઘાત. તો જો મિત્રો અહીંયા 4/3 7 + 3 10 થશે, બરાબર. અહીંયા ભાગ્યા 4/3 આખા કૌંસની 6 ઘાત. તો જો મિત્રો અહીંયા જો ભાગાકારની છે, બરાબર. અને જો મિત્રો ભાગાકારની નિશાની હોય તો ઘાતની બાદબાકી થશે, બરાબર. તો અહીંયા 4/3 એક વખત આધાર લખીશું અને 10 - 6 કરીશું, બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા 10માંથી 6 બાદ કરતાં કેટલા રહેશે, 4, બરાબર. તો આ આપનો ફાઇનલ જવાબ. છતાં પણ જો મિત્રો આનો જવાબ તમને આગળ માંગ્યો હોય તો આપણે લખવાનો છે, બરાબર. તો કઈ રીતના, તો અહીંયા જો મિત્રો 4/3 છે અને આખા કૌંસની 4 ઘાત, બરાબર. તો ઉપર આપણે 4ને પણ 4 વખત ગુણીશું, 4 × 4 × 4, બરાબર. નીચે 3ને પણ 4 વખત 3 × 3 × 3 × 3 કરીશું, બરાબર. ચાલો હવે આનો ગુણાકાર કરીશું. 4 ચોક 16, 16 ચોક 64, 64 ચોક કેટલા થશે, 256, બરાબર. તો એ લખીએ 256. ચાલો એ જ રીતના 3 તરી 9, 9 તરી 27, 27 તરી 81, બરાબર. આ આપનો ફાઇનલ જવાબ, બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 11 જોઈએ. સૌપ્રથમ રકમ વાંચીએ શું કહે છે. જો કૌંસની અંદર 8/2 અને આખા કૌંસની 2 ઘાત ભાગ્યા કૌંસની અંદર 6/3 અને આખા કૌંસની 1 ઘાત, બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આવી રકમ હોય તો શું કરીશું, જો અહીંયા 2 વડે 8 ઉડશે તો 4 દુ 8 કરી દઈએ, બરાબર. અહીંયા 3 દુ 6, બરાબર. તો હવે રહેશે કેટલા ઉપર, તો 4ની 2 ઘાત ભાગ્યા અહીંયા 2ની 1 ઘાત, બરાબર. ચાલો અહીંયા 4 ચોક 16 થશે, બરાબર. ભાગ્યા 2 એકા 2. તો જો મિત્રો 2ના ઘડિયામાં 16 આવશે એટલે 8 દુ 16, બરાબર. આ આપનો ફાઇનલ જવાબ. તો ચાલો મિત્રો આપણે ઘાત અને ઘાતાંકના મિશ્ર દાખલામાંથી પેટર્ન નંબર 4 અહીંયા પૂરી કરીએ છીએ. હવે મળીશું મિત્રો આના બીજા દાખલા, બીજી પણ ઘણી પ્રકારના ઉદાહરણો રહી જાય છે તો આપણે મિશ્ર દાખલાનો ભાગ બીજો આપણે રાખીશું, બરાબર. અને જો મિત્રો અમારો વિડીયો પસંદ આવે તો લાઇક અને શેર કરજો, તેમજ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા ના મિત્રો. થેન્ક યુ.
તો જો મિત્રો આપણે મેથ્સની અંદર આજે જોઈશું ઘાત અને ઘાતાંક, બરોબર. એની અંદર આપણે 1 થી 4 પેટર્ન જોઈ ગયા છે. આજે પેટર્ન નંબર 4 નો બીજો ભાગ જોઈશું, બરોબર. એની અંદર પણ મિશ્ર દાખલા છે, બરોબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે સૌપ્રથમ રકમ વાંચીએ શું કહે છે. જો અહીંયા 3 ની -1 ઘાત ગુણ્યા 4 ની -2 ઘાત, બરોબર. જો મિત્રો કોઈ પણ રકમની માઇનસ ઘાત હોય તો એને આપણે પ્લસમાં કરવાની છે, બરોબર. તો એને આપણે છેદમાં લઈ જશું, 1/3 કરીશું એટલે પ્લસ થઈ જશે, બરોબર. +1 ગુણ્યા અહીંયા 4 ની -2 ઘાત, તો એને પણ આપણે પ્લસમાં કરવા માટે શું કરીશું, છેદમાં લઈ જઈશું. અહીંયા 4 ની 2 ઘાત થઈ ગઈ, બરોબર, પ્લસમાં. જો મિત્રો અહીંયા ગુણાકારની નિશાની છે તો શું કરીશું, ઉપરનો ગુણાકાર ઉપર સાથે, તો અહીંયા 1 1 થઈ જશે, બરોબર. નીચે 3 1 3. ચાલો અહીંયા જો મિત્રો આજે અહીંયા 4 છે, 4 ની 2 ઘાત એટલે 4 ચોક 16 થશે, બરોબર. ચાલો અહીંયા 16. તો જો મિત્રો અહીંયા ગુણાકારની નિશાની છે એટલે ઉપરનો ગુણાકાર ઉપર સાથે અને નીચેનો ગુણાકાર નીચેની સંખ્યા સાથે, બરોબર. તો ચાલો અહીંયા 1 1 થઈ ગયો. હવે 16 ગુણ્યા 3 એટલે 16 48, બરોબર. આ આપનો ફાઇનલ જવાબ. તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 2 જોઈએ. સૌપ્રથમ રકમ વાંચીએ. અહીંયા મોટો કૌંસ, એની અંદર નાનો કૌંસ છે, બરોબર. જો અહીંયા 5 ની 2 ઘાત અને આખા કૌંસની 3 ઘાત ગુણ્યા 5 ની 6 ઘાત મોટો કૌંસ પૂરો ભાગ્યા 5 ની 4 ઘાત છે, બરોબર. તો જો મિત્રો આપણે સૌપ્રથમ જે કૌંસ આપેલો છે એ સંખ્યા પહેલાં આપણે ગુણીશું, બરોબર. તો ચાલો આપણે સૌપ્રથમ અહીંયા જો મિત્રો અહીંયા કૌંસની ઘાત હોય તો એનો ગુણાકાર થશે, બરોબર. એટલે અહીંયા 2 ગુણ્યા 3 કરીશું, બરોબર. ચાલો અહીંયા 5 ની 6 ઘાત અને ભાગ્યા 5 ની 4 ઘાત. તો ચાલો અહીંયા ગુણાકાર થશે, 3 દુ 6 ગુણ્યા અહીંયા 5 ની 6 ઘાત, બરોબર. ચાલો ભાગ્યા 5 ની 4 ઘાત. જો મિત્રો અહીંયા આધાર સરખા છે, આધાર એટલે 5, આધાર સરખા છે અને વચ્ચે નિશાની ગુણાકારની છે, બરોબર. તો અહીંયા ઘાતનો સરવાળો થશે, બરોબર. તો અહીંયા ઘાતનો સરવાળો થશે તો આધાર એક વખત લખીશું અને ઘાતનો સરવાળો 6 + 6, ઘાતનો સરવાળો થશે 6 + 6, બરાબર, ભાગ્યા 5 ની 4 ઘાત. તો જો અહીંયા સરવાળો કેટલો થાય છે 12, 6 + 6 12 ભાગ્યા 5 ની 4 ઘાત. તો જો મિત્રો અહીંયા આ પદ જો અહીંયા પણ આધાર સરખા છે અને વચ્ચે નિશાની ભાગાકારની છે. જો મિત્રો આધાર સરખા હોય અને ભાગાકારની નિશાની હોય તો ઘાતની બાદ બાકી થશે, એટલે આપણે આધાર એક વખત લખીશું અને ઘાતની બાદ બાકી 12 - 4 કરીશું, બરોબર. તો જો મિત્રો અહીંયા 12 માંથી 4 બાદ થતાં કેટલા રહેશે 8, બરોબર. આ આપનો ફાઇનલ જવાબ 5 ની 8 ઘાત, બરોબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 3 જોઈએ. સૌપ્રથમ રકમ વાંચીએ શું કહે છે. જો મિત્રો અહીંયા મોટો કૌંસ આપ્યો છે, એની અંદર નાનો કૌંસ, એની અંદર 2/3 અને આખા કૌંસની 2 ઘાત ગુણ્યા અહીંયા છગડીયો કૌંસ આપ્યો છે, એની અંદર નાના કૌંસની અંદર 2/3 અને આખા કૌંસની 10 ઘાત. અહીંયા ભાગાકારની નિશાની છે, ભાગ્યા નાના કૌંસની અંદર 2/3 અને આખા કૌંસની 6 ઘાત, છગડીયો કૌંસ પૂરો અને મોટો કૌંસ પણ પૂરો, ભાગ્યા કૌંસની અંદર 2/3 અને આખા કૌંસની 2 ઘાત, બરોબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. તો અહીંયા આપણે સૌપ્રથમ શું કરીશું મિત્રો, જો અહીંયા સૌપ્રથમ અહીંથી સ્ટાર્ટ કરીશું, બરોબર. તો જો અહીંયા આ રકમ એમને એમ લખી દઈશું 2/3 આખા કૌંસની 2 ઘાત, બરોબર. ચાલો અહીંયા ગુણ્યા, હવે છગડીયો કૌંસ નીકાળી નાખીએ. તો જો મિત્રો અહીંયા આધાર સરખા છે અને વચ્ચે નિશાની ભાગાકારની છે, બરોબર. તો ઘાતની બાદ બાકી થશે. તો અહીંયા આપણે આધાર એક વખત લખીશું 2/3 અને 10 - 6 કરીશું, બરોબર. ચાલો હવે આગળ વધીએ. અહીંયા ભાગ્યા 2/3 આખા કૌંસની 2 ઘાત, 2/3 આખા કૌંસની 2 ઘાત ગુણ્યા અહીંયા જો મિત્રો બાદ બાકી થશે, બરોબર. તો અહીંયા 2/3 10 માંથી 6 બાદ કરતાં અહીંયા રહેશે કેટલી 4, બરોબર. ચાલો હવે અહીંયા 2/3 આખા કૌંસની 2 ઘાત. જો મિત્રો હવે મોટો કૌંસ નીકાળી નાખીશું. ચાલો અહીંયા લઈ લઈશું પહેલાં. અહીંયા શું છે તો આધાર સરખા છે, બરોબર. અહીંયા આધાર સરખા છે અને વચ્ચે નિશાની ગુણાકારની છે. તો અહીંયા ઘાતનો સરવાળો થશે, બરોબર. તો આપણે
આધાર એક વખત લખીશું 2/3 અને ઘાતનો સરવાળો થશે, બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા ઘાતનો સરવાળો થશે એટલે 2 + 4 કરીશું, અહીંયા ભાગ્યા 2/3 આખા કૌંસની 2 ઘાત. જો મિત્રો અહીંયા 2/3 4 + 2 6 થશે, બરાબર. 2/3 આખા કૌંસની 2 ઘાત. જો મિત્રો અહીંયા પણ જુઓ, અહીંયા આધાર સરખા છે, બરાબર. 2/3 અહીંયા પણ 2/3 છે અને વચ્ચે નિશાની ભાગાકારની છે એટલે ઘાતની બાદ બાકી થશે, બરાબર. તો આધાર આપણે એક વખત લખીશું 2/3 6 - 2 કરીશું, બરાબર. તો અહીંયા કેટલા રહેશે? 2/3 6 માંથી 2 માઇનસ થતાં અહીંયા 4 રહેશે, બરાબર. આ આપણો ફાઇનલ જવાબ, બરાબર. છતાં પણ તમારી જોડે આનું વાગ્યું હોય તો આપણે 2 ને 4 વખત ગુણીશું, 2 × 2 × 2 × 2, બરાબર. 3 ને પણ 4 વખત 3 × 3 × 3 × 3 કરીશું, બરાબર. ચાલો હવે આનો ગુણાકાર કરીશું. 2 દુ 4, 4 દુ 8, 8 દુ 16, તો અહીંયા રહેશે 16. ચાલો 3 ને પણ 3 × 9, 9 × 27, 27 × 81, બરાબર. આ આપણો ફાઇનલ જવાબ. જો મિત્રો આ માગ્યો હોય તો જ આપણે લખવાનું, નહીં કે ફાઇનલ જવાબ આપણો આ છે, બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 4 જોઈએ. અહીંયા 3 વર્ગમૂળની અંદર x ની 6 ઘાત ગુણ્યા 2 વર્ગમૂળની અંદર x ની 4 ઘાત. જો મિત્રો અહીંયા સૌપ્રથમ આપણે શું કરવાનું છે? અહીંયા આપણે જો વર્ગમૂળ નીકાળીએ તો x ની 6 ઘાત તો 1/3 આ રીતના લખીશું એટલે વર્ગમૂળ નીકળી જશે, બરાબર. ચાલો એ જ રીતના અહીંયા પણ વર્ગમૂળ નીકાળીએ તો x ની 4 ઘાત અને 1/2 આ રીતના લખીશું એટલે વર્ગમૂળ નીકળી જશે, બરાબર. ચાલો હવે x ની 6 ઘાત અને 1/3 ગુણ્યા અહીંયા x ની 4 ઘાત અને 1/2. તો જો મિત્રો આ રકમ ઉડતી હોય તો ઉડાડી દઈએ. 3 દુ 6, અહીંયા પણ 2 દુ 4, બરાબર. x ની 2 ઘાત અને ગુણ્યા અહીંયા પણ જો મિત્રો x ની 2 ઘાત રહેશે, બરાબર. અહીંયા પણ x ની 2 ઘાત અને અહીંયા પણ x ની 2 ઘાત. જો મિત્રો અહીંયા શું છે? આધાર સરખા છે અને વચ્ચે નિશાની ગુણાકારની છે, તો આધાર એક વખત લખીશું અને ઘાતનો સરવાળો થશે એટલે 2 + 2 કરીશું, બરાબર. તો ચાલો મિત્રો અહીંયા x ની 4 ઘાત આ આપણો ફાઇનલ જવાબ, બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 5 જોઈએ. સૌપ્રથમ રકમ વાંચીએ. શું કહે છે? 4 વર્ગમૂળની અંદર y ની 16 ઘાત ગુણ્યા 5 વર્ગમૂળની અંદર y ની 25 ઘાત, બરાબર. તો અહીંયા આપણે સૌપ્રથમ શું કરીશું વર્ગમૂળ નીકાળવા માટે? તો y ની 16 ઘાત અને અહીંયા 1/4 લખીશું એટલે વર્ગમૂળ નીકળી જશે, બરાબર. આ 4 છે એને આ બાજુ 1/4 કરતાં વર્ગમૂળ નીકળી જાય, બરાબર. ચાલો એ જ રીતના અહીંયા વર્ગમૂળ નીકાળીશું તો અહીંયા y ની 25 ઘાત અને 1/5 કરી દઈશું એટલે વર્ગમૂળ નીકળી જાય, બરાબર. ચાલો મિત્રો હવે y ની 16 ઘાત અને અહીંયા 1/4 કરીશું ગુણ્યા અહીંયા y ની 25 ઘાત અને 1/5 કરીશું. જો મિત્રો આ ઉડતા હોય તો ઉડાડી દઈએ. 4 ચોક 16, બરાબર. અહીંયા પણ 5 5 25. તો જો મિત્રો અહીંયા y ની 4 ઘાત બચશે અને અહીંયા y ની 5 ઘાત બચશે, બરાબર. આધાર સરખા અને વચ્ચે નિશાની ગુણાકારની હોય તો ઘાતનો સરવાળો થશે. તો આપણે આધાર એક વખત લખીશું, 4 + 5 કરીશું ઘાતનો સરવાળો, બરાબર. તો y ની 4 + 5 9, બરાબર. તો y ની 9 ઘાત આ આપણો ફાઇનલ જવાબ, બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 6 જોઈએ. સૌપ્રથમ રકમ વાંચીએ. શું કહે છે? જો અહીંયા કૌંસની અંદર a ની 6 ઘાત અને છેદની અંદર a ની 3 ઘાત ગુણ્યા અહીંયા a ની 8 ઘાત. તો જો મિત્રો સૌપ્રથમ આપણે અહીંયા આધાર સરખા છે અને ભાગાકાર છે, બરાબર. તો આપણે શું કરીશું? અહીંયા a ની 6 ઘાત અને a ની 3 ઘાત બરાબર અહીંયા આપણે શું કરીશું? a ની 8 ઘાત, બરાબર. અહીંયા આધાર સરખા છે તો આધાર એક વખત લખીશું અને ભાગાકાર હોવાથી જો મિત્રો અહીંયા ઘાતની બાદબાકી થશે તો 6 - 3 કરીશું અને a ની 8 ઘાત, બરાબર. ચાલો અહીંયા 6 માંથી 3 બાદ કરતાં 3 રહેશે અને અહીંયા 8. જો મિત્રો અહીંયા a ની 3 ઘાત ગુણ્યા a ની 8 ઘાત, બરાબર. ચાલો અહીંયા આધાર સરખા છે અને વચ્ચે નિશાની ગુણાકારની છે એટલે ઘાતનો સરવાળો થશે. તો આધાર એક વખત લખીશું તો 3 + 8 થશે. તો અહીંયા 8 + 3 કેટલા થશે? તો 11, બરાબર.
એની 11 ઘાત આ આપનો ફાઇનલ જવાબ. તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 7 જોઈએ. સૌપ્રથમ રકમ વાંચીએ. જો મિત્રો અહીંયા કૌંસની અંદર 4ની 2 ઘાત અને આખા કૌંસની 3 ગુણ્યા 4ની 2 ઘાતની 3 ઘાત બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા રકમ સેમ છે પરંતુ અહીંયા કૌંસ છે તો અહીંયા કૌંસની ઘાતનો ગુણાકાર થશે બરાબર. તો જો મિત્રો આપણે સૌપ્રથમ અહીંયા શું કરીશું, 4ની આધાર સરખા છે બરાબર, તો અહીંયા 2 ગુણ્યા 3 કરીશું. અહીંયા જો મિત્રો કૌંસ હોવાથી કૌંસની ઘાતનો ગુણાકાર થશે ગુણ્યા અહીંયા આધાર 4 છે પરંતુ આપણે સૌપ્રથમ આપણે આનો ગુણવા પડશે બરાબર. તો જો મિત્રો આ રકમની અંદર સૌપ્રથમ આપણે આને ગુણવા પડશે એટલે 2ની 3 ઘાત એટલે કેટલા, 2 ગુણ્યા 2 બરાબર. તો અહીંયા 2 દુ 4, 4 દુ 8, તો અહીંયા 8 થશે એટલે 4ની 8 ઘાત બરાબર. ચાલો અહીંયા 3 દુ 6 ગુણ્યા 4ની 8 ઘાત. તો જો મિત્રો અહીંયા આધાર સરખા છે અને વચ્ચે નિશાની ગુણાકારની છે તો અહીંયા આધાર એક વખત લખીશું અને ઘાતનો સરવાળો થશે બરાબર. તો ચાલો મિત્રો અહીંયા 8 ને 6 14 બરાબર. તો અહીંયા જો મિત્રો 4ની 14 ઘાત આ આપનો ફાઇનલ જવાબ છે બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 8 જોઈએ. સૌપ્રથમ રકમ વાંચીએ શું કહે છે. જો મિત્રો અહીંયા 2ની 8 ઘાત અને છેદમાં 4ની 5 ઘાત બરાબર ગુણ્યા એની 3 ઘાત અને છેદમાં એની 2 ઘાત. તો જો મિત્રો અહીંયા આપણે શું કરીશું, 2ની 8 ઘાત છે બરાબર અને છેદમાં 4 છે તો આપણે 4ને શું કરીશું, 2નો વર્ગ કરી દઈશું બરાબર અને આખા કૌંસની 5 ઘાત કરી દઈશું. ચાલો અહીંયા એની 3 ઘાત અને એની અહીંયા 2 ઘાત છેદમાં બરાબર. ચાલો અહીંયા 2ની 8 ઘાત અને અહીંયા ગુણાકાર થશે કૌંસની ઘાતનો ગુણાકાર એટલે 2ની 5 દુ 10 બરાબર. ચાલો અહીંયા એની 3 ઘાત અને એની 2 ઘાત છેદમાં. ચાલો હવે અહીંયા આધાર સરખા છે અને નિશાની શેની છે તો ભાગાકારની. તો આધાર એક વખત લખીશું અને આધાર સરખા છે તો આપણે આધાર એક વખત લખીશું અને ઘાતની બાદ બાકી થશે બરાબર. 8 - 10 થશે. ચાલો ગુણ્યા અહીંયા પણ જો મિત્રો અહીંયા આધાર સરખા છે અને ભાગાકારની નિશાની છે, ભાગાકાર છે બરાબર. તો અહીંયા આપણે ઘાતની બાદ બાકી થશે એટલે 3 - 2 કરીશું બરાબર. તો ચાલો અહીંયા 2ની અહીંયા મોટી રકમ માઇનસ છે 10, -10માંથી 8 બાદ કરતાં આપણે જવાબ મળે છે -2 બરાબર ગુણ્યા અહીંયા 1 મળશે બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા 2ની માઇનસ, તો જો મિત્રો અહીંયા 2ની -2 ઘાત છે તો આપણે એને પ્લસ કરવા માટે 1/2ની 2 ઘાત થઈ જશે બરાબર ગુણ્યા અહીંયા a. જો મિત્રો અહીંયા 1ની જગ્યાએ અહીંયા આપણે a લખી દઈશું અને નીચે 2ની 2 ઘાત એટલે 4 બરાબર. આ આપનો ફાઇનલ જવાબ a/4. તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 9 જોઈએ. અહીંયા શું છે તો કૌંસની અંદર 5ની 6 ઘાત અને આખા કૌંસની 2 ગુણ્યા 5ની 2 ઘાત અને 2ની 4 ઘાત બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા કૌંસની ઘાત છે અને અહીંયા કૌંસ વગર છે બરાબર. તો ચાલો આપણે સૌપ્રથમ સ્ટાર્ટ કરીએ. જો મિત્રો અહીંયા કૌંસની ઘાતનો ગુણાકાર થશે એટલે 5 6 ગુણ્યા 2 થશે બરાબર. જો મિત્રો સૌપ્રથમ આપણે અહીંયા કૌંસ ના હોય તો આપણે સૌપ્રથમ આને ગુણવા પડશે બરાબર એટલે 2ની 4 ઘાત એટલે આપણે 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 કરવા પડશે બરાબર. તો ચાલો અહીંયા ગુણાકાર કરી દઈશું. 2 દુ 4, 4 દુ 8, 8 દુ 16 બરાબર. તો અહીંયા 16 જવાબ આવશે. તો અહીંયા 5ની 16 ઘાત થઈ જશે બરાબર. ચાલો અહીંયા 6 દુ 12 થશે ગુણ્યા 5ની 16 ઘાત બરાબર. જો મિત્રો અહીંયા આધાર સરખા છે અને વચ્ચે નિશાની ગુણાકારની હોય તો ઘાતનો સરવાળો થશે. તો ઘાત એક વખત લખીશું 12 + 16 બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા 5ની કેટલી થશે તો 5ની 28 ઘાત બરાબર. આ આપનો ફાઇનલ જવાબ. તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 10 જોઈશું. શું કહે છે સૌપ્રથમ રકમ વાંચીએ બરાબર. જો મિત્રો અહીંયા 5ની 4 ઘાત છેદમાં 5ની 4 ઘાત ગુણ્યા એની 6 ઘાત અને છેદમાં પણ એની 2 ઘાત. અહીંયા કોઈ નિશાની નહીં પરંતુ આપણે ગુણાકાર સમજવા બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા પણ આધાર સરખા છે, bની 5 ઘાત અને છેદમાં bની 2 ઘાત બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા આધાર સરખા છે તો ઘાતની બાદ બાકી થશે બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા પણ ઘાત સરખા તો આપણે ઘાત એક વખત લખીશું કેમ કે ભાગાકારની નિશાની છે બરાબર એટલે ઘાતની બાદ બાકી થશે. 4 - 4 કરીશું ગુણ્યા અહીંયા જો મિત્રો એની 6 ઘાત અને છેદમાં એની 2 ઘાત. તો જો મિત્રો અહીંયા પણ ભાગાકાર છે તો આપણે અહીંયા આધાર એક વખત લખીશું અને
ઘાતની બાદબાકી 6 માઇનસ 2 કરીશું બરાબર। અહીંયા જો આપણે નિશાની કંઈ નહીં તો ગુણાકાર લખી દઈશું। અહીંયા જો મિત્રો બીની 5 ઘાત અને છેદમાં પણ બીની 2 ઘાત, તો અહીંયા પણ આધાર એક વખત લખીશું, આધાર સરખા છે એટલે, અને ઘાતની બાદબાકી થશે 5 માઇનસ 2 કરીશું બરાબર। તો જો મિત્રો અહીંયા 4 માંથી 4 જશે તો 0 ગુણ્યા અહીંયા એ છે તો 6 માંથી 2 બાદ કરીશું તો અહીંયા 4 રહેશે, ગુણ્યા અહીંયા આધાર લખીશું બી, 5 માંથી 2 બાદ કરીશું તો અહીંયા 3 રહેશે। તો જો મિત્રો અહીંયા કોઈ પણ મોટી રકમ હશે, આધાર હશે અને 0 ઘાત હોય તો જવાબ શું આવશે? 1 બરાબર। ચાલો 1 ગુણ્યા અહીંયા એની 4 ઘાત અને ગુણ્યા બીની 3 ઘાત બરાબર। તો જો મિત્રો અહીંયા આની સાથે ગુણાકાર કરીએ તો આપણને જવાબ શું મળશે? એની 4 ઘાત અને બીની 3 ઘાત બરાબર। આ આપણો ફાઇનલ જવાબ। જો મિત્રો ઉપર રકમ એ રીતના આપીએ એટલે જવાબ પણ આપણે આ રીતના જ આપવાનો છે બરાબર। આ આપણો ફાઇનલ જવાબ। તો ચાલો મિત્રો આપણે ઘાત અને ઘાતાંકનું ભાગ નંબર 2 અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ। હવે મળીશું નેક્સ્ટ પાર્ટની અંદર। અને જો મિત્રો અમારો વિડીયો પસંદ આવે તો લાઇક અને શેર કરજો, તેમજ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા ના મિત્રો। થેન્ક યુ। તો જો મિત્રો આજે આપણે મેથ્સની અંદર જોઈશું ઘાત અને ઘાતાંક ચેપ્ટરમાંથી અગાઉની પરીક્ષામાં પૂછાયેલા પ્રશ્નો બરાબર। તો જો મિત્રો આપણે સૌપ્રથમ સ્ટાર્ટ કરીએ ક્વેશ્ચન નંબર 1। શું કહે છે? સૌપ્રથમ રકમ વાંચીએ બરાબર। 1,000 ઘાત પ્લસ 100 ઘાત બરાબર કેટલા બરાબર। આ સિનિયર ક્લાર્કની અંદર પૂછાયેલો પ્રશ્ન છે બરાબર। તો જો મિત્રો અહીંયા આપણે 1,000 ઘાત પ્લસ 100 ઘાત, તો જો મિત્રો આપણે પેટર્ન નંબર 1 ની અંદર આના નિયમો આપણે જોયા છે બરાબર। ના જોયા હોય તો જોઈ લીજો, જેથી કરીને તમને દાખલો સમજવામાં સરળતા રહેશે બરાબર। તો ચાલો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ। નિયમમાં શું કીધું છે કે જો આધાર 1 હોય અને ઘાત ગમે એટલી મોટી રકમ હોય તો જવાબ શું આવશે? 1 જ આવશે બરાબર। ચાલો એ જ રીતના અહીંયા આધાર 100 છે અને 0 ઘાત, તો આપણે નિયમ અનુસાર શું કહે છે કે જો મિત્રો આધાર ગમે એટલી મોટી સંખ્યા હશે પરંતુ 0 ઘાત હશે તો જવાબ શું આવશે? 1 જ આવશે બરાબર। તો જો મિત્રો અહીંયા પ્લસ છે એટલે 1 + 1 કેટલા થશે? 2 બરાબર। આ આપણો ફાઇનલ જવાબ। ચાલો એ જ રીતના ક્વેશ્ચન નંબર બીજો જોઈએ। શું કહે છે? સૌપ્રથમ રકમ વાંચીએ। કૌંસની અંદર 10 ની 150 ઘાત ભાગ્યા કૌંસની અંદર 10 ની 146 ઘાત બરાબર કેટલા આવશે? આ ડીપો મેનેજરની અંદર પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે બરાબર। તો જો મિત્રો આનો રૂલ્સ પણ આપણે પેટર્ન નંબર 1 ની અંદર આપી દીધો છે બરાબર, તો ખાસ જોઈ લેજો। તો જો મિત્રો અહીંયા શું છે? બંને આધાર સરખા છે। અહીંયા 10 એ શું છે? આધાર બરાબર, અને ઉપર છે 1 ઘાત। તો જો મિત્રો અહીંયા આધાર સરખા હોય અને ભાગાકારની નિશાની હોય તો ઘાતની બાદબાકી થશે બરાબર। તો આપણે આધાર 1 વખત લખીશું અહીંયા, અને 150 માઇનસ 146 કરીશું બરાબર। તો જો મિત્રો અહીંયા 150 માંથી 146 બાદ કરીએ તો કેટલા રહેશે? 4 બરાબર। તો જવાબ શું આવશે? 10 ની 4 ઘાત। પરંતુ અહીંયા શું માંગ્યું છે? 10 ની 4 ઘાત એટલે 10 ના 4 વખત ગુણાકાર કરવાના છે બરાબર। 10 ગુણ્યા 10 ગુણ્યા 10 ગુણ્યા 10 બરાબર। તો જો મિત્રો અહીંયા કેટલા 0 છે? 1 2 3 4 બરાબર। તો હવે 4 0 લખી દઈશું। તો જો મિત્રો 10,000 એ આપણો ફાઇનલ જવાબ છે બરાબર। તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 3 જોઈએ। સૌપ્રથમ રકમ વાંચીએ। શું કહે છે? જો અહીંયા કૌંસની અંદર 4 ની 0 ઘાત પ્લસ 4 ની -1 ઘાત અને કૌંસ પૂરો ગુણ્યા 2 ની 2 ઘાત। આ ક્વેશ્ચન STIમાં પૂછાયેલો છે બરાબર। તો ચાલો મિત્રો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ। જો મિત્રો અહીંયા અગાઉ આપણે જોઈ ગયા છે, જો અહીંયા 0 ઘાત હોય અને આધાર ગમે એટલી મોટી રકમ હશે પરંતુ જવાબ શું આવશે? 1 જ આવશે બરાબર, પ્લસ 4 ની -1। તો જો મિત્રો અહીંયા 4 ની -1 ઘાત છે તો આપણે શું કરીશું? એને ધન બનાવવા માટે 1/4 કરીશું બરાબર। ચાલો 4 ની 1 ઘાત। જો મિત્રો હવે શું કરીશું? અહીંયા 2 ની 2 ઘાત। જો મિત્રો અહીંયા પ્લસ કે માઇનસ હોય તો આપણે સમછેદી બનાવવા પડશે બરાબર। તો અહીંયા આપણે 4 વડે ગુણી નાખીશું બરાબર। તો અહીંયા ઉપર 4 × 4 ને +1 બરાબર। તો છેદમાં અહીંયા પણ 4 હશે, અહીંયા પણ 4, એટલે સમછેદી થઈ ગયો બરાબર। અહીંયા 2 ની 2 ઘાત એટલે ગુણ્યા 4 કરી દઈએ બરાબર। ચાલો હવે આ 2 છેદ સરખા થઈ ગયા તો હવે આપણે 1 જ વખત લખીશું બરાબર। 4 + 1 છેદમાં 4 બરાબર ગુણ્યા 4।
ચાલો અહીંયા ઉપર પ્લસ થશે 4 + 1 તો 5/4 ગુણ્યા 4 બરાબર. તો આ 4 ઉડી જશે તો રહેશે કેટલા મિત્રો 5 બરાબર. આ આપનો ફાઇનલ જવાબ. તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 4 જોઈએ. સૌપ્રથમ રકમ વાંચીએ બરાબર. ચાલો અહીંયા કૌંસની અંદર 2 ની 3 ઘાત અને આખા કૌંસની 4 ભાગ્યા 2 કૌંસની અંદર 2 ની 2 ઘાત અને આખા કૌંસની 3 ઘાત બરાબર. તો જો મિત્રો આવી રકમ હોય તો શું થશે, આ જે કૌંસની ઘાત છે, કૌંસની ઘાતનો ઘાત છે એનો ગુણાકાર થશે બરાબર. તો સૌપ્રથમ આપણે આધાર લખીશું. 2 એ આધાર છે અને ઉપર ઘાત બરાબર. તો ઘાતનો ગુણાકાર 3 × 4 થશે ભાગ્યા અહીંયા આધાર 2 છે. ચાલો ઘાતનો ગુણાકાર એટલે 2 × 3 થશે બરાબર. ચાલો હવે 4 × 12 થશે ભાગ્યા અહીંયા 3 × 6 બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા શું છે, જો અહીંયા બંને આધાર સરખા છે ને ભાગાકારની નિશાની હોય તો ઘાતનો બાદબાકી થશે બરાબર. તો અહીંયા આધાર એક વખત લખીશું, 12 - 6 કરીશું બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા 12 માંથી 6 બાદ કરતાં આપણને મળે છે 2 ની 6 ઘાત બરાબર. આ આપનો ફાઇનલ જવાબ. પરંતુ આપણે અંદર શું માંગ્યો છે જવાબ, તો જો મિત્રો 2 ની 6 ઘાત બરાબર અહીંયા આપણે 2 ને 6 વખત ગુણવા પડશે. 2 ગુણ્યા 1 2 3 4 5 6 બરાબર. ચાલો આનો ગુણાકાર કરી દઈશું. 2 દુ 4, 4 દુ 8, 8 દુ 16, 16 દુ 32, 32 દુ 64 બરાબર. આ રીતના માંગ્યો છે જવાબ. આ આપનો ફાઇનલ જવાબ. તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 5 જોઈએ. સૌપ્રથમ રકમ વાંચીએ શું કહે છે. તો જો મિત્રો અહીંયા કૌંસની અંદર 3 ની 4 ઘાત અને આખા કૌંસની 2 ઘાત બરાબર ભાગ્યા 3 ની 2 ઘાત અને 2 ની 3 ઘાત બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા બંનેમાં ફરક છે બરાબર. રકમની અંદર અહીંયા કૌંસની ઘાત છે એટલે અહીંયા ગુણાકાર થશે અને અહીંયા સૌપ્રથમ આપણે આ રકમને ગુણવી પડશે બરાબર. તો ચાલો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. જો મિત્રો અહીંયા ઘાતની ઘાત છે એટલે 4 × 2 થશે બરાબર ભાગ્યા અહીંયા આધાર 3 છે. સૌપ્રથમ આપણે આ રકમ ગુણવી પડશે બરાબર. 2 ની 3 ઘાત એટલે 2 ને 3 વખત ગુણવા પડશે. ચાલો 2 દુ 4, 4 દુ 8 બરાબર. અહીંયા 8 થશે તો 3 ની 8 ઘાત થશે. ચાલો અહીંયા 4 દુ 8 ભાગ્યા અહીંયા પણ કેટલા થશે 8 બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા આધાર સરખા છે, આધાર એટલે 3 અને વચ્ચે નિશાની ભાગાકારની છે બરાબર. તો ઘાતની બાદ બાકી થશે. તો આપણે આધાર એક વખત લખીશું, 8 - 8 બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા 3 ની 0 ઘાત થશે બરાબર. અને જો મિત્રો ગમે એટલી મોટી રકમ આધાર હશે પરંતુ 0 ઘાત હશે તો જવાબ શું આવશે 1 બરાબર. આ આપનો ફાઇનલ જવાબ. તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 6 જોઈએ. સૌપ્રથમ રકમ વાંચીએ શું કહે છે. જો અહીંયા કૌંસની અંદર a ની 6 ઘાત અને છેદમાં a ની 2 ઘાત અને આખા કૌંસની 3 ઘાત છે બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા ભાગાકાર છે એટલે આપણે સૌપ્રથમ અને આધાર સરખા છે બરાબર. તો આપણે સૌપ્રથમ આ રકમ લઈશું બરાબર. ચાલો આધાર સરખા છે એટલે આધાર એક વખત લખીશું a અને ઘાતની બાદ બાકી થશે, ભાગાકાર છે એટલે બરાબર 6 - 2 કરીશું બરાબર. અને આખા કૌંસની 3 ઘાત. તો જો મિત્રો અહીંયા 6 માંથી 2 બાદ કરતાં આપણને મળશે 4 અને આખા કૌંસની 3 ઘાત. તો જો મિત્રો અહીંયા 4 તરીકે કેટલા થશે 12. આ આપનો ફાઇનલ જવાબ બરાબર. a ની 12 ઘાત. આ ગ્રામ સેવકની અંદર પૂછાયેલો દાખલો છે. તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 7 જોઈશું. સૌપ્રથમ રકમ વાંચીએ શું કહે છે. જો અહીંયા x ની 10 ઘાત ગુણ્યા x ની 7 ઘાત ગુણ્યા x ની -14 ઘાત. જો મિત્રો આ જુનિયર ક્લાર્કની અંદર પૂછાયેલો દાખલો છે બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા શું છે, x એ આધાર છે અને ગુણાકારની નિશાની છે બરાબર. જો મિત્રો નિયમમાં શું કહે છે, જો આધાર સરખા હોય અને ગુણાકારની નિશાની હોય તો ઘાતનો સરવાળો થશે. તો જો મિત્રો આપણે આધાર એક વખત લખીશું અને ઘાતનો સરવાળો કરીશું બરાબર. 10 + 7 પ્લસ અહીંયા -14 છે તો કૌંસમાં લખી દઈશું બરાબર. તો ચાલો મિત્રો અમને 10 + 7 17 અહીંયા પ્લસ માઇનસ થઈ જશે બરાબર. 17 માંથી આપણે 14 બાદ કરીએ તો કેટલા રહેશે 3 બરાબર. તો x ની 3 ઘાત આપનો ફાઇનલ જવાબ. તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 8 જોઈએ. સૌપ્રથમ રકમ વાંચીએ શું કહે છે. તો જો મિત્રો અહીંયા કૌંસની અંદર a ની 6 ઘાત અને આખા કૌંસની 3 ઘાત. અહીંયા પણ કૌંસની અંદર b ની 4 ઘાત અને આખા કૌંસની 7 ઘાત છે બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા કૌંસની ઘાતનો ગુણાકાર થશે બંને જગ્યાએ બરાબર. તો આપણે શું કરીશું, અહીંયા સૌપ્રથમ
કૌંસની ઘાતનો ગુણાકાર એટલે 6 ગુણ્યા 3 થશે। અહીંયા કોઈ નિશાની નહીં તો આપણે ગુણાકાર સમજવા, બરાબર। ચાલો અહીંયા પણ કૌંસની ઘાતનો ગુણાકાર એટલે 4 ગુણ્યા 7 થશે, બરાબર। 6 તરી 18 થશે ગુણ્યા અહીંયા 7 ચોક 28 થશે, બરાબર। તો જો મિત્રો ઉપર જે રીતના રકમ છે એ જ રીતના આપણે જવાબ લખીશું, બરાબર। a ની 18 ઘાત અને b ની 28, બરાબર। આ આપણો ફાઇનલ જવાબ। તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 9 જોઈએ। સૌપ્રથમ રકમ વાંચીએ શું કહે છે। જો મિત્રો અહીંયા 3 ની વર્ગમૂળમાં x ની 12 ઘાત ગુણ્યા 2 ની વર્ગમૂળમાં x ની 6 ઘાત, બરાબર। તો જો મિત્રો આપણે સૌપ્રથમ શું કરીશું, અહીંયા વર્ગમૂળ નીકાળીશું, બરાબર। તો વર્ગમૂળ નીકાળીશું તો આ 3 ને આપણે 1/3 લખીશું, બરાબર। તો અહીંયા સૌપ્રથમ આપણે x ની 12 ઘાત લખીશું અને આ 3 ને 1/3 કરી દઈશું એટલે વર્ગમૂળ નીકળી જશે। તો જો મિત્રો અહીંયા પણ આપણે વર્ગમૂળ નીકાળીશું તો x ની 6 ઘાત કૌંસમાં 1/2 કરી દઈશું, બરાબર। આ 2 છે એને 1/2 લખી દઈશું। તો જો મિત્રો અહીંયા x ની 12 ઘાત અને 1/3 ગુણ્યા x ની 6 ઘાત અને 1/2, બરાબર। ચાલો અહીંયા ઉડાડીએ, 4 તરી 12, અહીંયા 3 દુ 6, બરાબર। તો જો મિત્રો અહીંયા x ની 4 ઘાત ગુણ્યા અહીંયા x ની 3 ઘાત બચે છે, બરાબર। ચાલો અહીંયા આધાર એટલે કે x આધાર છે અને વચ્ચે નિશાની ગુણાકારની છે, બરાબર। આધાર સરખા અને નિશાની ગુણાકારની છે તો ઘાતનો સરવાળો થશે, તો x 4 + 3 થશે, બરાબર। તો જો મિત્રો અહીંયા x ની કેટલી 7 ઘાત થશે, બરાબર। આ આપણો ફાઇનલ જવાબ। તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 10 જોઈએ। સૌપ્રથમ રકમ વાંચીએ શું કહે છે। તો જો મિત્રો અહીંયા કૌંસની અંદર 2/3 આખા કૌંસની 7 ઘાત ગુણ્યા કૌંસની અંદર 2/3 અને આખા કૌંસની 3 ઘાત ભાગ્યા કૌંસની અંદર 2/3 આખા કૌંસની 6 ઘાત, બરાબર। આ દાખલો જુનિયર ક્લાર્કની અંદર પૂછાયેલો છે, બરાબર। તો ચાલો મિત્રો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ। સૌપ્રથમ આ પદ લઈશું, બરાબર, પછી આવીએ। તો જો મિત્રો અહીંયા શું છે, આમ તો સૌપ્રથમ આ લેવું જોઈએ, કોઈ પણ લેશો જવાબ સરખો જ આવશે, બરાબર। તો જો મિત્રો આપણે સૌપ્રથમ આ લઈએ, બરાબર। તો જો મિત્રો અહીંયા આધાર સરખા છે, આધાર એટલે 2/3, અહીંયા પણ 2/3 અને વચ્ચે નિશાની ગુણાકારની છે એટલે અહીંયા શું થશે, ઘાતનો સરવાળો થશે, બરાબર। અહીંયા ઘાતનો સરવાળો થશે, બરાબર। તો આપણે આધાર એક વખત લખીશું 2/3 અને 7 + 3 કરીશું, બરાબર, ભાગ્યા 2/3 આખા કૌંસની 6 ઘાત। તો જો મિત્રો અહીંયા 2/3 અને 7 + 3 10 થશે, બરાબર, ભાગ્યા 2/3 આખા કૌંસની 6 ઘાત। તો જો મિત્રો અહીંયા પણ આધાર સરખા છે અને વચ્ચે નિશાની ભાગાકારની છે તો ઘાતની બાદ બાકી થશે, બરાબર। તો આધાર એક વખત લખીશું 2/3 અને 10 - 6, બરાબર। તો જો મિત્રો 2/3 10માંથી 6 બાદ કરતાં આપણે મળશે કેટલા, 2/3 આખા કૌંસની 4 ઘાત, બરાબર। પરંતુ અહીંયા આપણે માગ્યું છે શું, તો જો મિત્રો અહીંયા 2 ને 4 વખત ગુણવા પડશે અને 3 ને પણ, બરાબર। તો અહીંયા 2 ની આખા કૌંસની 4 ઘાત બરાબર 2 ગુણ્યા 2, ચાલો 3 ને પણ 4 વખત 3 ગુણ્યા 3, બરાબર। ચાલો અહીંયા ગુણી નાખીએ, 2 દુ 4, 4 દુ 8, 8 દુ 16, બરાબર। અહીંયા 16 છે, 3 તારી 9, 9 તારી 27, 27 તારી 81, બરાબર। આ આપણો ફાઇનલ જવાબ। તો ચાલો મિત્રો આપણે ઘાત અને ઘાતાંક ચેપ્ટરમાંથી અગાઉની પરીક્ષામાં પૂછાયેલા ક્વેશ્ચન થોડા જોયા છે। અને જો મિત્રો અમારો વિડીયો પસંદ આવે તો લાઇક અને શેર કરજો, તેમાં સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા ના મિત્રો। થેન્ક યુ।